Hi, hello friends. Welcome to our channel AP Science Tech. Na peru Sai Krishna. So today is the most important topic of specific heat. Actually, specific heat formula S is equal to Q by M delta T. The simple definition of specific heat: the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance by 1 degree Celsius is called specific heat. So, what is the simple definition of specific heat? The simple definition of specific heat: the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance by 1 degree Celsius. అంటే ఒక యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ని ఒక డిగ్రీ సెల్సియస్ కి ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, ఒక డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనకి ఎంత హీట్ అయితే అవసరమో ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్లీ టెంపరేచర్ రైజెస్ విల్ బి డిపెండ్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ అని ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో టేక్ సమ్ యాక్టివిటీ, షో ద యాక్టివిటీ. Take 250 grams of water in one beaker. This means small beaker. This means small beaker. Take 250 grams of water in one beaker, small beaker. Take 1 kilogram of water in another beaker, means large beaker. This means large beaker. Take 250 grams of water in one beaker, this means small beaker. Take 1 kilogram of water in another beaker, one large beaker. Put into the 2 thermometers in each beaker. Put it into 2 thermometers in each beaker. This is 250 grams of water. This is 1 kilogram of water. Actually, 1 kilogram of water, 1 kilogram of water means 1000 grams. So this is 250 grams of water in small beaker, 1 kilogram of water in large beaker. Take 2 thermometers and put it into the 2 beakers. So this is water, this is water. This is the lowest amount of water, this is the highest amount of water. So now heat both beakers till the temperature of water in the 2 beakers rise to 60 degrees. So first of all, starting to note down there and initial temperatures using thermometers. మనం స్టార్టింగ్ థర్మోమీటర్ ని గమనించినట్లయితే ఆ థర్మోమీటర్ యొక్క రీడింగ్ ను మనం ఫైండ్ చేసుకొని ఒక నోట్బుక్ లో రాసుకోవడం జరుగుతుంది. సో note down the initial temperatures using thermometers. And next, now heat both beakers till the temperature of water in the 2 beakers rises to 60 degrees. ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే 2 beakers లో ఉండేటువంటి వాటర్ ని 60 degrees వరకు, 60 degrees టెంపరేచర్ వరకు రీచ్ అయ్యే విధంగా దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే హీట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో హీట్ అప్ టు 60 degree centigrade. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, and both beakers heat up to 60 degree Celsius. And note down the heating times required to raise the temperature of water to 60 degrees in each beaker. అంటే రెండు బీకర్లు మనం గమనించినట్లయితే ఈ రెండు బీకర్లలో ఏ బీకర్ లో టెంపరేచర్ అనేది 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కి త్వరగా రీచ్ అవ్వడం జరిగింది. సో and more times is needed to raise the temperature of water in a large beaker than that in small beaker. One second, I will repeat again. More times is needed to raise the temperature of water in the large beaker than that in small beaker. And ఇక్కడ స్మాల్ బీకర్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే లార్జ్ బీకర్ కి ఎక్కువ టైం అనేది ఇక్కడ కావాల్సి వచ్చింది. 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో రీచ్ అవ్వడానికి స్మాల్ బీకర్ తో కంపేర్ చేస్తే లార్జ్ బీకర్ కి ఎక్కువ టైం అనేది కావాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఎందుకు? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 250 గ్రామ్స్ వాటర్ కి 5 మినిట్స్ రీచ్ అయ్యింది. ఇది 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రీచ్ అవ్వడానికి 250 గ్రామ్స్ వాటర్ కి 5 మినిట్స్ అయింది. నెక్స్ట్ 1 కిలోగ్రామ్ వాటర్ 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రీచ్ అవ్వడానికి 20 మినిట్స్ టైం అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకలా? దిస్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ heavier mass of the body, this is lowest mass of the body. This means Q directly proportional to M. This means Q directly proportional to M. So Q means heat absorbed and M means mass of the body. Q is directly proportional to the M when delta is constant. Delta means temperature changes, delta means constant. So
Q directly proportional to delta T. Q directly proportional to delta T. Actually this means Q directly proportional to M means మాస్ ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే Q కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటి, హెవియర్ మాస్ కి హెవియర్ హీట్ అవసరం, లోయెస్ట్ మాస్ కి లోయెస్ట్ మాస్ అనేది సరిపోయింది. దిస్ మీన్స్ Q is directly proportional to the delta T. దిస్ మీన్స్ ఒక్కొక్కసారి మనం సింపుల్ గా రెండు ఈక్వల్ అమౌంట్ కలిగినటువంటి టూ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాము. రెండు సబ్స్టెన్స్ ని ఒక బున్సెన్ బర్నర్ లేదా గ్యాస్ ఏదో తీసుకుంటాము. అయితే అందులో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక దానికి టెంపరేచర్ ఏమో సిమ్ లో పెడుతున్నాము, ఇంకో దానికేమో సిమ్ కాకుండా కాస్త అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి ఎక్కువగా పెట్టాము. అంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువ హీట్ అనేది పంపిస్తున్నామో అది త్వరగా టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ మీన్స్ దిస్ రైట్. సో Q is directly proportional to the delta T. I mean ఇక్కడ డెల్టా T పెరిగింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా Q కూడా పెరిగింది. Q పెరిగితే ఆటోమేటిక్ గా డెల్టా T కూడా పెరిగింది. అంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే హీట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ మీన్స్ స్పెసిఫిక్ హీట్. The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of this substance by 1 degree Celsius. ఒక యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ని 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ కి ఇంక్రీజింగ్ చేయడానికి మనకి ఎంత హీట్ అయితే అవసరం అవుతుందో ఆ హీట్ ని స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, for same change in temperature the amount of heat observed by a substance is directly proportional to its mass. ఒకసారి క్లియర్ గా చూసుకోవాలి ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఒక సబ్స్టెన్స్ అనేది ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అయితే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జర్వ్ అనేది దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ గా ఉంటుందంటే మాస్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవచ్చు, Q is directly proportional to M. అంటే మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇంక్రీజ్ అయితే హీట్ అబ్జర్వేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో Q is directly proportional to M. Mass increases with also heat observation increases. So equation 1. And next one, take 1 kilogram of water in a beaker and heat it a over constant flame and note the temperature change delta T for every 2 minutes. ఈసారి ఏం చేయాలి, ఒక బీకర్ లో 1 కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని అది ఒక కాన్స్టెంట్ ఫ్లేమ్ మీద మనం ఉంచినట్లయితే దాని యొక్క టెంపరేచర్ చేంజెస్, డెల్టా T మీన్స్ టెంపరేచర్ చేంజెస్. టెంపరేచర్ చేంజెస్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ ఎవ్రీ 2 మినిట్స్ ఒకసారి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ అనేది కాన్స్టెంట్, కానీ హీట్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ కాదు. అందుకే ఇక్కడ డెల్టా T చేంజెస్ అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ఎవ్రీ 2 మినిట్స్ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 1 కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో Q is directly proportional to delta T. M is constant. M గాని కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నట్లయితే delta T అనేది మాత్రం ఎలా ఉంటుంది, note the temperature changes delta T for every 2 minutes. delta T మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో next, from the two statements we can write Q is directly proportional to M into delta T. So from the two statements we can write Q is directly proportional to M into delta T. This means mass increases also heat observation increase. Temperature changes increases also heat observation increases. This means Q is directly proportional to M into delta T. And finally, so from equation 1 and 2, Q is directly proportional M into delta T. So we can write an equation form and equal to S means specific heat. So Q is equal to MS delta T. So S is a constant which is called specific heat. Nothing but only S is a constant flame. This means S is specific heat. S is specific heat. So what is the specific heat? Actually, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance by 1 degree Celsius is called specific heat. So specific heat formula. So S is equal to Q by M delta T. Q by M into delta T. So S is equal to Q by M into delta T. This is it, equation form. S is equal to Q by M into delta T. So specific heat, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance by 1 degree Celsius is called specific heat.
So specific heat formula S is equal to Q by M delta T. S is equal to specific heat of the substance, M is equal to mass of the substance, Q is equal to amount of heat observed by a substance. Delta T is equal to change in temperature. Specific heat की units ఉన్నాయండి, CGS units ఉన్నాయి, SI units ఉన్నాయి. CGS units అయితేనేమో calorie by grams degree centigrade, SI units అయితేనేమో joule kilograms kelvins. So 1 kilocalorie ఎంత అంటే 4 into 186 joules, దీని joules అయితే 4 into 186 and 10 power the 3 joules అని ఇస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ hence the specific heat of a substance depend on its nature. ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది దాని యొక్క నేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. hence the specific heat of a substance depend on its nature. అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది దాని యొక్క నేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. if the specific heat is high, the rate of rise in temperature is low for same quantity of heat supplied. అంటే సేమ్ క్వాంటిటీ హీట్ ను మనం ఇక్కడ సప్లై చేసినప్పటికీ ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ గిన హైగా ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క టెంపరేచర్ రేట్ మాత్రం లోయెస్ట్ గా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా వినాలండి. ఇక్కడ మనం సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ను సప్లై చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ హైగా ఉన్నట్లయితే దానిలో ద రేట్ ఆఫ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ మాత్రం ఎలా ఉంటుందంటే తగ్గుతూ ఉంటుంది. అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంటే టెంపరేచర్ అనేది లోగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. And the next one, the temperature of a body is directly proportional to the average kinetic energy of particles of the body. ఇక్కడ ఒకసారి మనం క్లియర్ గా చూసినట్లయితే ఒక బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది అదే బాడీలో ఉండేటువంటి యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. The temperature of a body is directly proportional to the average kinetic energy of particles of the body. అంటే ఒక బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఇదే బాడీలో ఉండేటువంటి యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏం చెప్పుకున్నాము? T is డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. T is డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయితే టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్, ద మాలిక్యులర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. అంటే సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఒక బాడీ మొత్తం ఒక సిస్టమ్, ఒక సబ్స్టెన్స్ మొత్తం కూడా ఒక సిస్టమ్. దాంట్లో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇంక్లూడింగ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. సో ద మాలిక్యులర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్, బాడీ ఆర్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైనా కావచ్చు, హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్. ఈ మాలిక్యులర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ లో డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ గా ఎనర్జీ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ మీన్స్ ఆన్ లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, rotational kinetic energy and vibrational kinetic energy and potential energy. ఒక మాలిక్యులర్ సిస్టమ్ లో ఇప్పుడు కూడా హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అనేటువంటి ఎనర్జీస్ అనేవి కూడా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వైబ్రేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ది టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టోటల్ ఎనర్జీస్ లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావచ్చు, రొటేషనల్ కావచ్చు, వైబ్రేషనల్ కావచ్చు, పొటెన్షియల్ కూడా కావచ్చు, వీటి మొత్తాన్ని కలిపి ఏమని పిలుస్తూ ఉంటారంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది? ఆబ్జెక్ట్ బట్టి అది కూడా డిసైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ గా ఉండడం జరుగుతుంటుంది. ఐరన్ అని చెప్పేసి, వాటర్ అని చెప్పేసి, అల్యూమినియం, సిలికాన్, ఎనీవే ఏదైనా కావచ్చు, ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఎనీ మాస్ సబ్స్టెన్స్. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ కి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేటువంటిది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. We can determine how much and heat is needed to rise the temperature of a certain mass of the substance through certain degrees by using equation Q is equal to ms delta T. Q is equal to ms delta T. So ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క, ఇప్పుడు మనకు ఒక సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చారు, ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఎంతో మనకు తెలుసు. అయితే ఈ సబ్స్టెన్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ మనకు తెలిసినప్పటికీ
ఇదే సబ్స్టెన్స్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్, ఈ మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ ని మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్ గా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి మనకు ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అయితే అవసరం అవుతుందో ఆ హీట్ ఎనర్జీ మనకు Q is equal to ms delta T సమీకరణం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఒకసారి క్లియర్ గా వినాలి. Specific heat of substance, we can determine how much heat is needed to rise the temperature of a certain mass of the substance through certain degree by using equation Q is equal to ms delta T. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం Q అంటే M అంటే ఏంటి, S అంటే ఏంటి, S means specific heat అని, delta T అని, M అంటే చెప్పుకున్నాం. సరే, ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ మనకు తెలిసినట్లయితే అతను ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే ఇస్తాడో, మనకి ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ అని చెప్పేసి ఒక సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి, ఆ ఇచ్చిన పదార్థం యొక్క మాస్ అంటే దాని యొక్క బరువు ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇచ్చిన సబ్స్టెన్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ మనకు తెలిసినట్లయితే ఆ మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ ని మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్ వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అయితే అవసరం అవుతుందో ఆ హీట్ ఎనర్జీని మనం ఈ Q is equal to ms delta T అనేటువంటి ఈక్వేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సో దిస్ is called an internal energy system and Q is equal to ms delta T. That's right. And the next one, applications of specific heat. స్పెసిఫిక్ హీట్ కి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, అవేంటో చూద్దాం ఒకసారి. మనకు అప్లికేషన్స్ బాగా గుర్తుండే, మనం రెగ్యులర్ గా తింటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. వాటర్ మిలాన్స్ అలాగే సమోసా ఎక్కువగా తింటూ ఉంటాం. సమోసా, వాటర్ మిలాన్స్ ఈ రెండు గుర్తు పెట్టుకోండి, వాటి గురించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. ద సన్ డెలివర్స్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ద ఎర్త్ డైలీ. The sun delivers a large amount of energy to the earth daily. అంటే సన్ నుంచి ఎవ్రీ డే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. The water source on earth, particularly the oceans, observe this energy for maintaining a relative constant temperature. అయితే ఈ సూర్యుని నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీని ఈ ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి ఓషియన్స్ అన్ని కూడా ఆ ఎనర్జీని బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. వాటర్ సోర్స్ గానీ అలాగే ఓషియన్స్ గానీ వాటర్ సోర్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఏం చేస్తుంటాయంటే రిలేటివ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, మన టెంపరేచర్ ను కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుతాయి. వన్ సెకండ్, ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్. ద సన్ డెలివర్స్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ద ఎర్త్ డైలీ. సూర్యుడు ఎవ్రీడే ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాడు, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ రిలీజ్ అయినటువంటి ఎనర్జీని మన ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి వాటర్ సోర్స్ గానీ అలాగే ఓషియన్స్ గానీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని మన అరౌండ్స్ లో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ నవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుతూ ఉంటాయి. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ ని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుతాయి. నెక్స్ట్, the oceans behave like heat store houses. ఈ ఎత్తు మీద ఉన్నటువంటి ఓషియన్స్ అన్ని కూడా దేనిగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాయంటే హీట్ స్టోర్ హౌసెస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. The oceans behave like heat store houses. ఎత్తు మీద ఉన్నటువంటి ఓషియన్స్ అన్ని కూడా హీట్ స్టోర్ హౌసెస్ గా ఉంటూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే జనరల్లీ water as greater specific heat is compared to the land. Land తో కంపేర్ చేస్తే వాటర్ కి చాలా ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ కలిగి ఉంటుంది. అందుకే చెప్తుంటే వాటర్ హ్యాస్ ఏ గ్రేటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం. వాటర్ హ్యాస్ ఏ గ్రేటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ కంపేర్ టు ది ల్యాండ్. అది ఇక్కడ ల్యాండ్ తో కంపేర్ చేస్తే వాటర్ కి ఎక్కువ గ్రేటర్ స్పెసిఫిక్ ఉండటం వలన ఏమవుతుందంటే ఈ ఓషియన్స్ అన్ని కూడా హీట్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఈ ఈక్వేటర్ వద్ద, ఇది క్లియర్ గా వినాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఎర్త్, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేటర్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేటర్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేటర్. టోటల్లీ మనకు 7 ఓషియన్స్ ఉన్నాయండి. మహాసముద్రాన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు. 7 ఓషియన్స్ ఉన్నాయి. అందులో నార్త్ అండ్ సౌత్, నార్త్ సైడ్ సౌత్ సైడ్, ఆర్కిటిక్ అంటార్కిటిక్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాము. ఇక రిమెంబర్ 5 ఓషియన్స్ అనేవి ఈక్వేటర్ కు దగ్గరగా ఉంటాయి. రిమెంబర్ 5 ఓషియన్స్ అనేవి ఈ ఈక్వేటర్ కి దగ్గరగా ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ ఆ ఎత్తు మీద ఉన్నటువంటి ఓషియన్స్ అన్ని కూడా ఈక్వేటర్ వద్ద, ఇక్కడ ఈక్వేటర్ వద్ద అంటే అర్థం ఏంటంటే సూర్యుడు అనేటువంటి సూర్యుడు ఎత్తుకు దగ్గరగా ఉండే ప్రదేశం ఎప్పుడు అంటే ఈక్వేటర్. ఈక్వేటర్ నుంచి సూర్యునికి చాలా తక్కువ
చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈక్వేటర్ వద్ద ఉన్నటువంటి ఓషియన్స్ అన్ని కూడా ఆ సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీని అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అలా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నటువంటి ఎనర్జీని ఏం చేస్తూ ఉంటాయి, మన అరౌండ్స్ ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ ని మోడరేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. మన అరౌండ్స్ ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ ని మోడరేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అది ఈక్వేటర్ కి నార్త్ సైడ్ అలాగే సౌత్ సైడ్స్ అని 2 సైడ్స్ ఉంటాయండి, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్. ఈ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ దగ్గరికి ఈ హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఒకదానికొకటి లింక్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఆ ఈక్వేటర్ నుంచి దూరంగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లో ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ ని కూడా మోడరేట్ అనేటువంటిది చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వాటర్ మిలన్. సో వాటర్ యాజ్ ఏ గ్రేటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్. వాటర్ మిలన్ లో ఎక్కువగా వాటర్ ఉంటుంది. సో watermelon brought out from the refrigerator and retains its coolness for a longer time than any other fruits because it contains a large percentage of water. మనం రిఫ్రిజిరేటర్ లో నుంచి మన ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి కొన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ మనం బయటకు తీస్తాము. అన్ని ఫ్రూట్స్ మనం టెస్ట్ చేయండి ఒకసారి. అన్ని ఫ్రూట్స్ మనం టెస్ట్ చేసినట్లయితే అన్ని ఫ్రూట్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ చల్లగా మనకు ఏ ఫ్రూట్ ఉంటుందంటే వాటర్ మిలానే ఉంటుంది. ఎందుకు ఇలా? వై? because water has greater specific heat. అంటే వాటర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ వాటర్ మిలాన్ లో వాటర్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం కారణంగా ఆ వాటర్ మిలాన్ అనేటువంటిది ఎక్కువసేపు ఆ కోల్డ్నెస్ అనేది ఉంచుకోగలుగుతూ ఉంటుంది. సో బికాస్ వాటర్ హ్యాస్ గ్రేటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వాటర్ హ్యాస్ గ్రేటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సమోసా. సమోసా అనగానే మనందరికి గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. సరే, a samosa appears to be cool outside but it is hot when we eat it because the curry inside the samosa contains ingredients. మనం లోపల ఆనియన్స్ వాడుతూ ఉంటాము, సమ్ టైమ్స్ ఒక్కోసారి బంగాళదుంప వాడుతూ ఉంటాం, పొటాటో కూడా వాడుతూ ఉంటాము. సో వీటిని ఇంగ్రీడియంట్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్ గా విత్ హైయర్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్. ఒకసారి క్లియర్ గా ఉండండి. సమోసా మనం బయటికి చూసినప్పుడు దాన్ని టచ్ చేసినప్పుడు చల్లగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ లోపల ఉన్నటువంటి కర్రీ ఇన్సైడ్ ద సమోసా కంటైన్స్ ఇంగ్రీడియంట్స్ విత్ హైయర్ స్పెసిఫిక్ హీట్. సో ఏ సమోసా అపియర్స్ టు బి కూల్ అవుట్ సైడ్ బట్ ఇట్ ఇస్ హాట్ వెన్ వి ఈట్ ఇట్ బికాస్ అంటే సమోసా చూడడానికి బయటికి చల్లగా కనిపించినప్పటికీ టచ్ చేసినప్పటికీ మనం తింటూ ఉంటే మనకు వేడిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇలా రీజన్ ఏంటి అంటే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ కి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ లోపల పదార్థాలన్నీ కూడా వేడిగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్.